सत श्रीकाल दोस्तों। अज किसान अंदोलन उस मुकाम पर पहुँच चुके जिथे कोई गलबात नहीं हो रही, डेडलॉक हो गया है। तो जिथे तक है मेरी सोच है कि किसान जड़ा अंदोलन है वो लीडर विहीन हो चुका है, कोई लीडर नहीं रह गया। तकरीबन हर कोई किसी बंदे की आपकी सोच है। ये साडे कौम की बदकिस्मती रही है कि जदों भी कोई निर्णायक मोड़ होंदा साडी कौम के लिए उदों असीं लीडर विहीन हो जाते हैं। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ नहीं है, ये घटना 1947 ਚ भी वापरी। उस तो पहला जो खालसा राज सीगा, खालसा राज साडा तां ही बर्बाद होया कि उदों साडी आर्मी कोले कोई वधिया जरनल नहीं सीगा, कोई वड्डा लीडर नहीं रह गया सीगा। महाराजा रणजीत सिंह की डेथ तो बाद उस आर्मी नूं कोई जिहड़ी वर्ल्ड की सुपर आर्मी सी उसनूं कोई कमांड करने वाला नहीं रह गया। उन्होंने जदोजहद भी की, बहुत वड्डे युद्ध भी लड़े, पर वो अखीर हार गए अंग्रेज़ों के हथों, क्योंकि उन्होंने कोई गाइड करने वाला नहीं सीगा, उन्होंने कोई वधिया लीडर नहीं सीगा, वधिया कमांडर नहीं सीगा। उस तो बाद 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मुल्क आज़ाद होया, हिंदुस्तान बनया, पाकिस्तान बनया, तो उस वक्त एक सिखां का नुमाइंदा भी गवर्नमेंट जी इंग्लैंड की सीगी गलबात वास्ते बुलाया गया सीगा, बलदेव सिंह नाम का बंदा, जिहड़ा कि ना तो लीडर सीगा, ना ही उन्होंने कोई सिख कौम के इतिहास की कोई ज़्यादा नॉलेज सी। वो कानपुर का एक इंडस्ट्रीलिस्ट बंदा सीगा जिन्होंने असी आपका रिप्रजेंटेटिव बना के भेजता, तो उन्हें आपदियां फैक्ट्रियां बचाने के लिए नेहरू ते गांधी दे नाल रल के सिख खालसा राज नूं बेच दिता। तो उही हुण स्टेज है साडा जिहड़ा अंदोलन है, शांतमई अंदोलन है, चरम सीमा ते पहुंचा हुआ अंदोलन है। पर कहानी की है कि साडे कोले इस टाइम कोई लीडर नहीं हैगा, या आप इस टाइम कह सकते हैं कि इस अंदोलन दे विच लीडर ही इन्ने ज़्यादा हो गए हैं कि कोई डिसीजन मेकिंग नहीं रह गई, कोई डिसीजन लैण वाला नहीं रह गया। मैं जदों शुरू च देखिया इस अंदोलन का आगाज़ करने वाला दीप सिद्धू बठिंडे तो, जिसने इस अंदोलन नूं स्टार्ट किया, इस अंदोलन दे विच एक एडवोकेट होने के नाते लोगों को दसिया भी ये तुहाडे हितां दा नुकसान है, ये तुहाडा बहुत इत्थे तो किसानां नूं घाटा पैण वाला है। तो उसनूं ਉਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ने पिछे कर दिता। हुण दीप सिद्धू नूं आउट कर दिता गया है। दीप सिद्धू अंदोलन दे विच किते नहीं नज़र आ रहा, ਉਹਦੀ कोई गल नहीं सुन रहा। हालांकि उसने यही कहा सीगा भी सरकार दे नाल गलबात का दौर चलना रहना चाहिए है। तो मेरा ख्याल दे विच ही इज़ परफेक्ट लीडर। वो अज दे समय का नौजवान मुंडा है, ਉਹਨੂੰ किसी भी पार्टी तो कोई MLA बनने की वो नहीं झाक नहीं हैगी। तो मेरा ख्याल है उसनूं किसानों को चाहिए कि उसनूं फुल पावर दे के सरकार नाल गलबात करने वास्ते भेजना चाहिए। सारियां जिहड़ियां 31 जथेबंदियां एक मता पा के उसनूं लीडर चुनना चाहिए, ताकि वो पढ़िया लिखिया मुंडा है, वो गलबात कर सकता है। एक एडवोकेट है, एडवोकेट के नाते वो किसी भी लॉ के जिहड़े नफे नुकसान है वो पढ़ सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ नूं आपां जे देखिए कि आपां ये कहिए कि आपां सरकार नाल गलबात करनी बंद करती, अखीर सरकारां जिहड़ियां हुंदियां सरकारां धक्का भी कर सकदियां। पंजाब की जवानी उत्थे बैठी है, बगाने थां ते बैठी है, वो पंजाब गवर्नमेंट नहीं है उत्थे जिहड़ी सोचूगी कि साडा ये सिटीजन है या साडे ये वोटर ने। तो इस टाइम जिहड़ा पंजाब का बहुत वड्डा यूथ है वो खतरे च बैठा होया। तो जिस तरह का हठ करके लोकां जथेबंदियां ने इस नकारिया होया गलबात नूं, वो बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो गुरमेल जी तुसीं दसो भी इहदे विच कुछ तुसीं कहना चाहोगे इस सिचुएशन ते? मैं सर तुहाडी गल ही अगे तोड़ना चाहुंदा है। जिवें तुसीं इतिहास नाल संबंधित जो घटनावां होईयां ने उन्हां दा बड़े वधिया विस्तारपूर्वक जानकारी दित्ती आ, ते ਇਹ सच्चाई आ जी। तो एक ਇਹਦੇ ਚ जे ਆਪਾਂ हिस्टरी ਵੱਲ ਜਾਈਏ, कहावत भी एक बनी हुई आ, शाह मुहम्मद एक सरदार वाजो फौजा जित के अंत नूं हारियां नहीं। सो अदी जदों निर्णायक मोड़ ते हुन्ने आ, जदों असीं जितण दे बिल्कुल लागे पुज्जे हुन्ने आ, इते ना किते सानूं एक लीडर की घाट पै जांदी आ ते असीं हर तरह के जिहड़े अंदोलन ने उन्हां तों हार दा मूंह वेख के ही मुड़दे आ।
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ, ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਪਿੱਛੇ, ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾੜ ਦੀ ਕੌਮ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮ, ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਗਵਾ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਗਵਾ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਮਾਂਡ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਥਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੁੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਥਾਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਗਵਾਇਆ, ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੀ ਗਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 1947 ਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ MLA ਬਣਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਸਟਮ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ MLA ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ CM ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਡਰ ਫੇਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।